श्री राधे निताई गौर हरिबोल 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 राधे राधे। काली आमे जो गीता पाठ जो करथिले तीनोटी श्लोक आमर कर्म के भलिया हवा दरकार। क्यों कर्म कले क्यों परिणाम भोग करिबा हुए, कर्तापण क्यों भली भाव त्याग करिबा हुए। सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। तो आज होची आउ किछि जानिबा जो विषय वस्तु बा कथा रही कर्ता। कर्ता पुणी तीन प्रकार, गोटे राजस कर्ता, तामस कर्ता, सात्विक कर्ता। तो कर्ता भितर आमे पुणी जानिबा कर्ता पुणी माने कर्ता आमे जनकर किछि जाइछे करिबा पई, आमे तार काम कले आमे हम पारिश्रमिक पाइले पळे आसिले। कामटा जदि भलो हैला कि खराब हैला सब तार, कहीं ना आमे जाइछे काम करियो, काम कर देले आमे पळे आसिले, आमे हमर प्राप्ति पाई गेले आमे पळे आसिले। किंतु कर्ता होउछे से जहार कार्य कराला माने जतळे से निजे किछि करे से होउछे कर्ता हे जाय। आम बिलरे चाष होउछे, मु जाइछे धान काटिबाको कि मोर जदि हाथ कटि गला सेठी मु दायी रहे, कहीं ना मु कर्ता, मु निजे काटिछि, मु निजे राणे, मु का कहियार नै। से भलिया आमे आम जो कर्म करछे से कर्म आमे कर्ता रहछे। सेतिमे त सकल कर्म प्रभु को ईश्वर को समर्पण कर देबा नहले आम कर्ता हले आम पुणी दोष लागि जाय। ए जो कथा अछि कर्ता हले जो दोष लागे से दोषर मुक्ति हेबा पई ए जो कर्ता तीन प्रकार से कथा भीतर आम जानिबा। मुक्त संगो नहं बाधि धृत्यो चाह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संगरहित अटंती, अहंकार युक्त कथा कहती नहीं, धैर्य उत्साह युक्त अटंती तथा कार्य रे सिद्धि रे बा असिद्धि रे हर्ष शोकादि विकार मानकर ग्रस्त होती नहीं, से सात्विक। विकार आदि रे ग्रस्त होती नहीं। आमे तो आमर तो मन सब विकार ग्रस्त रही संगरहित अटंती माने से देखिए किसी लोक अछंती का संगर मिशंती नहीं, साइलेंट रहंती, चुपचाप। तांको जदि दुखरे भी से सुखरे भी से समत्व भाव रक्षा करंती, केतळे तांको मुहरे गोटे हसन थाई जेंती गोटे किछि डिप्रेशन भीतर से अछंती बा किछि चिंता भीतर देइक अछंती, किंतु से कोन करंती ना सब कार्य को धैर्य सहकारे करंती आ से सब किछि प्रभु को समर्पण करै दियंती। से निजे को निजे कर्ता बेली भी गर्व अहंकार करंती, सब ईश्वर कृपा होछि। से होचंती कोन सात्विक अटंती। राग कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मको शुचि हर्ष सुखान्वित कर्ता राजस परिकीर्तिता। जो कर्ता आसक्ति युक्त जे कर्मफल इच्छा करे, जे लोभितता अन्य को कष्ट दिए, जे अशुद्धचारी ओ हर्ष शोक लिप्त रहे ताको राजस कर्ता कह जाए। आमे किछि कले हमको किछि मिलला आमे तादर खुशी होचे, दुख करूचे, ये होचंती कोन ना बेले बेले हमर भी लोभ हो जाए। सेतळे कोन है ना आमे होचंती सेतळे राजस कर्ता। देखिया गले आमे समस्त गुटिया गुटिया आज राजस कर्ता अटंती बा तामसिक कर्ता। तो तामसिक कर्ता कोन ना अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठ नस्कृति को आलसः विषादि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, अशिक्षित, अभिमानी, धूर्त, परजीवी विनाशकारी तथा विषादग्रस्त, आलस्य परायण और दीर्घ सूत्रिता को तामस कहा जाए। अशिक्षित, अयुक्त, अभिमानी, धूर्त, परजीवी तथा विषादग्रस्त, परजीवी विनाशकारी, विषादग्रस्त, आलस्य परायण और दीर्घ सूत्रिता को तामस कहा जाए। दीर्घ सूत्री माने जो कार्य 5 मिनट होगा कथा से 50 मिनट नियंत्रण। देखिए सब गाँ गहली आजकल तो वीडियो भी सेगुड़ा सब चलुची। गाँ गहली देखिए
ଲୋକ ଆଉ ମୂଲରେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ମୂଲ ମାନେ 10ଟାରେ ଆସିବେ 3ଟା ବେଳେ ଯିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂଲରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଠିକା କାମ। ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ମୂଲରେ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ମୂଲରେ ଯେତିକି କାମ ନ ହେଇଥିବ ସେତିକି ସମୟ ସେତିକି, ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଠିକାରେ କାମ ଦିଆଯାଏ, ଦେଖିବେ ତାର 3 ଗୁଣା କାମ ହେଇଥିବ। ନା କାହିଁକି? ନା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ତେଣୁ ମନ ଲଗେଇକିରି ହିଁ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏଇଟା ଯିଏ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଅଳସୁଆ। କୋଡ଼ିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ତେଣୁ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇକିରି ଗଲେ ଆମେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମଟା ଯିଏ କରେ ସିଏ କର୍ତ୍ତା। ପୁଣି ଆମକୁ ଆମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ବା କର୍ତ୍ତା ରହୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ତ ପୁଣି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ରହିଲେ ତ ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ। ସେ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି 3 ପ୍ରକାର। ତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ବି ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସୀ, ତାମସୀ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଦ୍ଧେର୍ଭେଦ ଧୃତେଶ୍ଚୈବ ଗୁଣ ତତ୍ଶ୍ରୀବିଧଂ ଶୃଣୁ ପ୍ରୋଚ୍ୟମାନମଶେଷେଣ ପୃଥକ୍ତ୍ୱେନ ଧନଞ୍ଜୟ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୃତି ମାନେ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ତ୍ରୁଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବା ଧୃତି ବା ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି 3 ପ୍ରକାର। ନା କଣ? ନା ପ୍ରବୃତ୍ତିଂ ଚ ନିବୃତ୍ତିଂ ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟାଭୟ ବନ୍ଧଂ ମୋକ୍ଷଂ ଚ ଯାବେତି ବୁଦ୍ଧି ସା ପାର୍ଥ ସାତ୍ଵିକୀ। କିଛି ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୃହସ୍ଥ ଭିତରେ ରହିକିରି ଫଳ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବତ ଅର୍ପଣ ଭାବ ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଏକି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ରାଜା ଜନକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ଦେହାଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକିରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସନକ ଆଦି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସନକ, ସନାତନ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର, ଏଇ ଯୋଉ ସନକ ଆଦି ସେ ସଂସାରରୁ ବିରତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ, ଭୟ ଉଭୟକୁ ତଥା ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ଵିକ। ମୋର କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ମୋର ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକୀ, ଯେ ସତରେ ଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ ଚିତ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ 3ଟି ସ୍ୱରୂପ, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ସତ୍ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ସତ ଅସତ୍ କଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ, ସବୁଥିରେ ବାଛ ବିଚାର କରି ଯେ ସତ୍ ପଥଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକୀ ବୁଦ୍ଧି। ଜୟା ଧର୍ମଂ ଚ କାର୍ଯ୍ୟଂ ଚାକର୍ଯ୍ୟମେବ ଚ ଅଯଥାବତ୍ ପ୍ରଜାନାତି ବୁଦ୍ଧି ସା ପାର୍ଥ ରାଜସୀ। ଏ ଯୋଉ ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧି ବା କଣ, ସେ ରାଜସୀ ବୁଦ୍ଧି। ହେ ପାର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ରାଜସୀ। ମୁଁ କରୁଛି ତ କରିଚାଲିବି, ଏଥିରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କରିବି, ଆ ଦେହରେ ଧର୍ମ କଣ ଅଧର୍ମ କଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ କରିବି।
ତ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା ଭିତରେ ଯେ କେତେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ସେତିକି। ତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ରାଜସୀ। ଆଉ ତାମସୀ ବୁଦ୍ଧି କଣ ନା ଧର୍ମଂ ଧର୍ମମିତି ମନ୍ୟତେ ତମସାବୃତା ସର୍ବଥାନ ବିପରୀତାଂଶ ବୁଦ୍ଧି ସାପାର୍ଥତାମସୀ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନିଏ ତଥା ଅନ୍ୟ ସକଳ ବିଷୟକୁ ବି ଏହିପରି ବିପରୀତ ରୂପେ ଧରି ନିଏ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ତାମସୀ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଡୁବି ରହିଛି। ଧର୍ମ କଣ ଅଧର୍ମ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ହୁଏ, କାହାକୁ ବାଧୁଛି, କାହାକୁ କ୍ଷତି ହଉଛି, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ତା ମନ ହିସାବରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ କରିଛି, ମତେ କଣ କିଏ କହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ରହେ ମନ ଭିତରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ତାମସୀ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଧାରଣ କରିବାର ଧୃତି, ଧୃତି ମାନେ ଧାରଣା କରିବା ନା କଣ ନା ଧୃତ୍ୟା ଜୟ ଧାରୟତେ ମନ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ଯୋଗେନା ବ୍ୟଭିଚାରେଣ ଧୃତି ସା ପାର୍ଥ ସାତ୍ବିକୀ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଧୃତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ, ସେଇ ଧୃତି ସାତ୍ବିକୀ। ନା ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ବିଷୟ ଭିନ୍ନ, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ତାର ମତିକୁ ଲଗାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ହଉଛି ଯିଏ ଦୋଷ ରହିତ ଜିନିଷକୁ ସେ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ଯିଏ ଭଗବତ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କର୍ମ ବା ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଇଟା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଧୃତି ବା ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା। ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ, ଭଗବତ ଅର୍ଥ କର୍ମରେ ଲଗାଇ ରଖିବାର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବା ଧୃତି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଧୃତି ହେଉଛନ୍ତି ସାତ୍ବିକ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ଭଗବତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ବିକୀ। ଯୋଉଟାକ ହଉଛି ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ରାଜସୀ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ କରୁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭିତର ଦେଇକିରି କାଟିଦେବି, ମାରିଦେବି, ହାଣିଦେବି, ଅମକ କରିଦେବି, ସମକ କରିଦେବି, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁହନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି ଭିତର ଦେଇକିରି କଥା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ରାଜସୀ ଧୃତି କଣ ନା ଜୟା ତୁ ଧର୍ମ କାମାର୍ଥନ ଧୃତ୍ୟ ଧାରୟତେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରସଙ୍ଗେନ ଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ଧୃତି ସା ପାର୍ଥ ରାଜସୀ। ପରନ୍ତୁ ହେ ପୃଥା ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିର ସହିତ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଧାରଣ କରେ, ସେହି ଧୃତି ରାଜସୀ। ଆସକ୍ତି ସହକାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ଧାରଣ କରେ, ସେହି ଧୃତି ରାଜସୀ। ଜୟା ସ୍ୱପ୍ନଂ ଭୟଂ ଶୋକଂ ବିଷାଦଂ ମଦମେବ চ ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতি সা পার্থ তামসী। হে পার্থ, দুষ্ট বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ ତଥା ଉନ୍ମାଦତା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ରଖେ, ସେହି ଧୃତି ତାମସୀ। ବହୁତ ଶୁଏ, ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେ ବୁଡ଼ି ରହେ, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦେଇକରି, ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ବା ଏଇ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ମାନେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ତ ଆକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରିଛି, ମୋ ହାତ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଧରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତାଟା ହଉଛି ଧୃତି। ଗିଲାସ ଭିତରେ ପାଣି ପଇଛି, ଗିଲାସ ପାଣି ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଗିଲାସ ପାଣିଟାକୁ ଯୋଉ ଆକାର ନେଇକି ଧରି ରଖେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଧୃତି। ଯାହା ଭିତରେ କିଛି ରୁହେ, ଯିଏ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ସିଏ ହେଲା ଧୃତି।
ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଉତ୍ତର। ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ମାନୁଆଲ। ଆମେ କେମିତି ଖାଇବା, କଣ ପିନ୍ଧିବା, କଣ ନାହିବା, ଆମର ଚାଲିଚଳନ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦିଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କୁହେ କି ତମର କଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ, କିଏ କଣ ଖାଇଲା, କଣ ପିଇଲା, କାହିଁକି ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆମିଷ ଖାଇଲା, କିଏ ମଦ ପିଇଲା, ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ତ ଠାକୁର କଥା ଉପରେ କହିବ, ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଆରେ ଗୀତା ଭିତରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛେ, ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର, ତ ଗୀତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁର ପାଠ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କେମିତି ଶୋଇବ, କେମିତି କଥା କହିବ, ସବୁ କିଛି ଜୀବନର ମାନୁଆଲ ତାର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ମାନୁଆଲଟିକୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରେ ସେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନ ପାରିବ ସେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଥରେ କାନରେ ପକାନ୍ତୁ, ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମଳ ନିର୍ମୋଚନ ପୁଂସାଜଳ ସ୍ନାନଂ ଦିନେ ଦିନେ ସକୃତ୍କିତାମସି ସ୍ନାନଂ ସଂସାର ମଳନାଶଂ। ଗୀତା ଟିକେ ଟିକେ କାନରେ ପଡୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସଂସାର ମଳନାଶ ହେଇଛେ। ମାନେ ସଂସାର ମଳନାଶ ମାନେ ପାପ ଭିତରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଭୟ ଶୋକ ଦିବାର୍ଚିତ, ଭୟ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକରି ଯିବେ। ଆମ ଭିତରେ ବି କାମନା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ତାହା ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର କଥା ଏଇଠି ରଖୁଛି।